तमाशा बन गई है ज़िंदगी, तमाशा बन गई है ज़िंदगी। कुछ कहो तो तां बुरे आ, कुछ ना कहो तो तां बुरे आ। कुछ कहो तो तां बुरे आ, कुछ ना कहो तो तां बुरे आ। अस्सलाम वालेकुम जी आया नू खुशामदीद कुकिंग विद नाजिया मजीद दे चैनल ते अज ले आई हाँ मैं थोड़े वास्ते मज़ेदार आलू गोभी दी रेसिपी। पुराने तरीके छड्डो ते नवे तरीके नाल बनाओ आलू गोभी दी मज़ेदार जी रेसिपी जेड़ी सिंपल ते यूनीक जी मैं थोड़े वास्ते लेके आई हाँ। छोटी जी रेसिपी, गोभी मैं कटिंग करके चंगी तरह धो के रखी हुई है। आलू सारियां चीज़ां तुसीं देख लिया, मैं मटीरियल तैयार करके रखा है। हुण मैं एक कढ़ाई लई खूबसूरत जी, दे अंदर मैं ऑयल डालिया 1 कप। आपां बनावांगे अज मज़ेदार प्याज भुन्ने बगैर गोभी दी मज़ेदार जी डिशिज जी रेसिपी कि तुसीं एक बारी खाओगे तो जरूर बनाओगे। आपां खूबसूरत जी गोभी कटिंग जिहड़ी कीती सी ओह कढ़ाई दे अंदर ऐड कीती। देखो जी वड्डे वड्डे फुल तुसीं इदां कटिंग करने आ, बिल्कुल बरीक बरीक कटिंग नहीं करनी। असी गोभी नूं खोरना नहीं हैगा, गोभी तुहानूं नज़र आनी चाहिए है गोभी आ, परता नहीं हो बैंगना दा। आ देखो जी बस प्याज जिहड़ा मैं एक अदद कटिंग करके चंगी तरह धो के रखा है असी वो ऐड करांगी। अज बनावांगे आपां मज़ेदार जी गोभी रेसिपी जिहड़ी नवे तरीके ना बनावांगे, पुराने तरीकों छड्ड दो। हुण आ जी आलू 1 किलो मैं लै सी, चंगी तरह कटिंग करके धो के रखे हुए सीगे। आलूआं नूं तुसीं पानी दे ऐड यानी कि पानी के अंदर डाल के रखो कि यह काले ना होन। कटिंग करने तो बाद तुसीं आलू पानी के अंदर डाल के रखने आ, बाहर नहीं रखनी तो काले हो जाएंगे। इन्नी ज़बरदस्त साड़ी आलू गोभी का सालन अज बनूगा कि तुसीं उंगलियां चटते रहोगे। इन्नी मज़ेदार तो सिंपल जी रेसिपी जी मैं थोड़े वास्ते लैके आई हाँ। बगैर भुने प्याज आपां बनावांगे अज आलू गोभी का सालन। देखो माशाअल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही। सारिया चीज़ों को आपां चंगी तरह रला लांगे, चंगी तरह मिक्स कर लांगे। आ देखो चंगी तरह रला लो, इनू मिक्स करो। माशाअल्लाह दे ना कितनी ज़बरदस्त साड़ी आलू गोभी की लुक आ रही है, तुसीं देख सकते हैं। ये अंदर हम असी स्पाइसिस ऐड करांगे, जिहड़ियां स्पाइसिस डालनियां तुसीं देख लियो। पहले असी टमाटर ऐड करांगे। टमाटर असी धो के चंगी तरह मैं रखा होया सी, इनू बरीक बरीक कटिंग करके ये अंदर इदां ही ऐड कर देना। आपां ग्राइंड नहीं करना। आपां अज बनावांगे नवे तरीके नाल गोभी की रेसिपी, बगैर प्याज भुन्ने, बगैर मसाला भुन्ने। इन्नी मज़ेदार तो यूनीक जी तो सिंपल जी है रेसिपी जिहड़ी मैं थोड़े वास्ते छोटियां छोटियां रेसिपियां लैके आंदी रही हाँ। अगर तुसीं मेरे चैनल ते नवे आ तो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर दो, तो बैल आइकॉन के बटन नूं प्रेस कर दो कि मेरी हर आने वाली वीडियो थोड़े तक आसानी ना पहुँचती रहे। बैल आइकॉन के बटन नूं लाजमी प्रेस कर दिओ, बैल आइकॉन के बटन नूं लाजमी प्रेस कर दिओ। मैं 2 दफ़ा तुहानूं कह रही हाँ क्योंकि मेरी अगली वीडियो थोड़े तक नहीं पहुँची जिन्ना चिकर तुसीं बैल आइकॉन के बटन नूं प्रेस नहीं करोगे, तो कि मेरी आसानी ना थोड़े तक वीडियो पहुँचती रहेगी, तो थानू मेरी वीडियो आसानी ना मिल जाए टाइम के उत्ते। इंशाअल्लाह मैं थोड़े वास्ते नवियां नवियां ते सिंपल जियां तो बहुत घट पैसे तैयार होने वाली रेसिपियां डेली लैके आती रहूँगे। सब्ज़ मिर्चां भी आप थोड़ियां थोड़ियां छोटी छोटियां बारीक बारीक कटिंग करके ये अंदर ऐड करांगे। इन्नी ज़बरदस्त अज आप रेसिपी बनावांगे कि जिहड़ी कदे नहीं तुसीं खाधी होनी, तुसीं उंगलियां चटते रहोगे कि गोभी की इन्नी मज़ेदार सालन सिर्फ वो भी 10 मिनट से तैयार हो गया। आ देखो इन्हां मसालियां नूं हुण आपां चंगी तरीके नाल मिक्स कर लांगे। सिंपल जियां तो यूनीक जियां रेसिपियां मैं थोड़े वास्ते डेली लैके आती रहनी हाँ। तुसीं मैनूं सबसक्राइब कर दिया करो, तो बैल आइकॉन के बटन नूं प्रेस कर दिया करो, तो मेरी वीडियो स्किप करके ना देखा करो, नहीं तो थानूं मेरिया रेसिपियां समझ नहीं आनी है। फिर तुसीं कहना कुकिंग विद नाज़िया जी के चैनल पर गए सी तो सानू कुछ भी समझ नहीं आया। तुसीं सबसक्राइब लाजमी करया करो, थोड़ी सबसक्राइब करने ना मैनूं बहुत ही हौसला अफजाई हो जाती है कि मैं थोड़े वास्ते होर अच्छा काम करके तुहानूं दिखावां कि अपने टैलेंट नूं थोड़े तक पहुँचावां। आ देखो जी 1 चम्मच असीं ऐड किया, इहदे अंदर सुरख बारीक मिर्च पिसी हुई दा, सुरख मिर्च बारीक पिसी हुई तुसीं ऐड करनी है। इहदे अंदर 1 चम्मच तुसीं नॉर्मल जिहा बहुता तेज़ भर के नहीं ऐड करना, हल्का जिहा लाइट जिहा 1 चम्मच नमक का ऐड कर दिता आपां अंदर। इहदे आपां इन्नी मज़ेदार गोभी बनावांगे कि तुसीं एक बारी खाओगे तो बार बार जरूर रेसिपी बनाओगे नवे तरीके नाल। 1 चम्मच मैं हल्दी का ऐड किया। तुहानूं मैं अपनी रेसिपियां बहुत चंगी तरीके नाल समझानी हाँ कि आसान जबान दे विच कि तुहानूं मेरियां रेसिपियां आसानी ना समझ आ जान, कि तुहानूं कोई मुश्किल पेश ना आवे बनाते हुए। कि थोड़ी बिल्कुल ऐसी मैं हर तरह की रेसिपी इंशाअल्लाह थोड़े वास्ते लैके आऊँगी। हल तो मैं शुरुआत की है, अगे अगे कहते ना हम तो शुरुआत अगे अगे देखो होंदा की है। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़बरदस्त जियां रेसिपियां मैं थोड़े वास्ते लैके आती रहांगी। इंशाअल्लाह थोड़े नाल मैं हमेशा जुड़ी रहांगी। तुसीं मैनूं कमेंट्स भी दस दिया करो कि मैं थोड़े वास्ते किहड़ी रेसिपी लैके आवां, तुसीं एक बार दस्सिया करो। इंशाअल्लाह मैं थोड़े ना वो रेसिपी भी जरूर शेयर करांगी जिहड़ी तुसीं बनाना चाहते हो, जिहड़ी तुहानूं ज़रूरत होवे रेसिपी जानने दी। माशाअल्लाह ना चंगी तरह आप सारे मसाले मिक्स कर लांगे। इन्नी ज़बरदस्त साड़ी गोभी इन्हां चंगी तरह रला लांगे। पहले घी असीं अंदर ऐड कर दिता वा, इहदे अंदर आपां
ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਗੋਭੀ ਪਕਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ 2-3 ਛੱਟੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗੋਭੀ डाल रहे हैं। बिल्कुल विदाउट पानी ਆਪਾਂ ਗੋਭੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ कि ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਗੋਭੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਤੇ ਆਲੂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੇ ਡਾਲ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲਵੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜੇ 2-3 ਚਮਚੀਆਂ ਘੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੋਭੀ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਨਾਜ਼ਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੋਭੀ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆਂਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਛੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੈਸਪੀਆਂ, ਅਰੇਬੀਅਨ ਰੈਸਪੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਡਾਲਿਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਲਸਣ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੈਕਟ ਵਾਲਾ ਮੰਗਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਕਟ ਵਾਲਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ 1 ਚਮਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਟਿੱਕੇ ਮਸਾਲੇ ਦਾ। ਟਿੱਕਾ ਮਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਾਲਿਓ, ਗੋਭੀ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਊਗਾ। ਗੋਭੀ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਭੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਫੁੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਮਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿੱਧੀ ਸੋਹਣੀ ਗੋਭੀ ਪਕਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਖਿਲੀ ਗੋਭੀ ਪਕਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪਲੇਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਗੋਭੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਭੀ ਹੋਵੇ ਖਿਲੀ ਗੋਭੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੋਭੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਡਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਕਾਮਰਾਨੀ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਮਚ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਗੋਭੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਆਲੂ ਵੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਪਕਾਈ ਆ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਸਮਝੋ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਗਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਪਕਾ ਲਈ ਆ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਗੋਭੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੋਭੀ ਦਾ ਗੋਇਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਬਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਲਨ ਖਾ ਲਓ। ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਲਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਲਨ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਜ਼ੀਰਾ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਚੰਗੀ ਰੈਸਪੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰੈਸਪੀ ਥੋੜੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਇਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਸਾਲਾ ਡਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਨਮਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਡਾਲਤੇ ਤਜਰਬਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸਾਲੇ ਡਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਵਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਖਿਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਰ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਇਹ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਓਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਚ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ ਵਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਤਨ 'ਚ ਯਾਨੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲਨ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਕਹੋਗੇ ਔਖੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਦਾ ਸਾਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਲਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਲਨ ਅਸੀਂ ਖਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਭੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੀ ਕੱਚੀ ਗੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਕਾਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਪਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੋਭੀ ਪੱਕੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਭੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਸਾਲੇ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੀ ਲੁੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਵਚੋਦੀਆਂ ਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਐਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੋਭੀ ਆਲੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।